परमेश्वरଙ୍କର पुत्र प्रभु यीशु जगत को आसवे से पापी मनुष्य मान निमंते प्रायश्चित हेबे मृत्युर बल को भांगी नरकर बल को पराजय करी पुनरुत्थित स्वर्ग को आरोहण करेंगे। निरूपित समय जगतर विचार करने आउ थे जगत को आसवे गोटे शांति राज्य को गठन करेंगे। हालेलुया। ये समस्त विषय परमेश्वर योजना मध्य अच्छी सृष्टिर आरंभ सृष्टिर समाप्ति पर्यंत अर्थात जीशु ख्रीष्ट आगमन पर्यंत पुणी एक नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी तैयारी पर्यंत समस्त विषय को नियंत्रण करिवार योजना परमेश्वर अच्छी आई समस्त योजना को सफल करने निमंते जितेबाला परमेश्वर आरंभ करुछंती से समय प्रथम करी आकाश आ पृथ्वी को निर्माण कले। परमेश्वर जितेबाला जेकोसी योजना तांको इच्छा अनुसार आरंभ हो आ शेष हो बोली चाहती शून्यता को तैयारी करते प्रथम गोटे प्लाटफॉर्म को तैयारी करते बिना प्लाटफॉर्म रे कौनसी विषय हो परिबो नाही बिना योजना रे किसी भी विषय हो परिबो नाही। तीन पदरे कहा जाए परमेश्वर कहले दीप्ति है पढ़ दियो टिके अनंतर परमेश्वर कहले दीप्ति हो तहिरे दीप्ति है अनंतर परमेश्वर कहले दीप्ति हो तहिरे दीप्ति है तहिरे दीप्ति है। परमेश्वर जेतेबेले ए पृथ्वी को तैयारी कले जदि ए पृथ्वी रे किछि विषय सृष्टि करा जिवो मनुष्य को तैयारी करा जिवो गछ पत्र को सृष्टि करा जिवो समुद्र को सृष्टि करा जिवो जहाँ सब पृथ्वी रे हबो जदि ए सब को तैयारी करा जिवो प्रथम विषय आवश्यक कोन आलो। हालेलुया। प्रथमे कोन दरकार आलो कारण बिना आलोक रे सृष्टिर सौंदर्य ही रहबो कारण जेतेबेले दीप्ति हबो परमेश्वरकर सृष्टिर वास्तविकतार सौंदर्य प्रकाशित हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तृतीय पदरे जेतेबेले परमेश्वर कहले दीप्ति हो दीप्ति हैला तापर ता परवर्ती पदरे लिखा जाए आ परमेश्वर दीप्ति की देखिले जे ताहा उत्तम तो परमेश्वर दीप्ति को देखिले जे ताहा उत्तम बढ़िया अछि। जेतेबेले परमेश्वर दीप्ति तैयारी करंती से दीप्ति परमेश्वर को केमती देखा जाए उत्तम देखा जाए उत्तम बढ़िया लगे। परमेश्वर जेतेबेले सृष्टि करबा को चाहंती सृष्टिर आरंभ करबा को चाहंती सही समय परमेश्वर प्रथमे आलोक पकेबा को चाहंती जेतेबेले दीप्ति पड़िबो सौंदर्य परिपूर्ण तेणुक परमेश्वर जेतेबेले ए पृथ्वी को तैयारी करबा पई चाहिले बा ताको योजना को से आरंभ करबा को चाहिले परमेश्वर प्रथमे आकाश मंडल को तैयारी कले तापरे जल को विभक्त कला परे वाक्य लिखा जाए दीप्ति हेबा निमंते आज्ञा देले। जदि गोटे ख्रीष्टीय विश्वासी गोटे ख्रीष्ट परिवार मध्य परमेश्वर कार्य आज जदि आरंभ हो बोली जड़े चाहिए जदि परमेश्वर योजना आम परिवार आरंभ हो बोली आम इच्छा करिबा ताहले प्रथम प्लेटफॉर्म होची आम परिवार दीप्ति प्रकाशित होता। प्रेज द लॉर्ड। जदि दीप्ति नाही आलो नाही आम परिवार रे जहाँ किछि भी करा जीवो तार सौंदर्यता सौंदर्य गोटे विश्वासी जीवन विश्वास वृथा प्रार्थना बेकार कारण आलो नहीं बिना आलो रे जहाँ भी करा जाए तार सौंदर्य परमेश्वर समस्त योजना जदि आम परिवार मध्य आम व्यक्तिगत जीवन मध्य आज आरंभ हो बोली चाहिए ताहले प्रथमे आम परिवार मध्य आम जीवन मध्य
ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦରକାର। ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନ ଆଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଆମର ଆଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉ। କେମିତି ହେବ? ଆମେ ଆଲୋକିତ ହେଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଦୀପ୍ତି ରହିଲେ ହେବ। ଯେ ଏ ବଲ୍ବ ତା ଦେହରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଅଛି, ଇଏ ଟ୍ୟୁବ ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଆଲୁଅର କେପାସିଟି ଅଛି, ସେ ଜଳିବାର କେପାସିଟି ଅଛି, ସେ ଜଳୁଛି। ଯଦି ୟା ଭିତରେ କେପାସିଟି ରହିବନି, ଇଏ ଯଦି ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଇଏ ଆମକୁ ଆଲୁଅ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଭରସା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଲୋକିତ ହଉ, ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଯୋଜନା ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରିବେ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ବିନା ଆଲୋକରେ ଜୀବନରେ ଜ୍ୟୋତି ନଥାଇ, ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ନଥାଇ, ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ହଉ। କେବେ ହେବ କି? ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ କରିବେ କି? ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଶା କରୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଦୀପ୍ତି ହଉ ବୋଲି କହିଲେ, ଦୀପ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦୀପ୍ତିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହା ଉତ୍ତମ, ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୀପ୍ତିକି ଭିନ୍ନ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହା ଉତ୍ତମ, ତେଣୁକରି ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୀପ୍ତିକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୁଅକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। କାରଣ ଏଇଟା ସହିତ ଏହାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ମିଶିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୀପ୍ତିକୁ ତିଆରି କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦୀପ୍ତି ହଉ ବୋଲି କହିଲେ, ଦୀପ୍ତି ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୀପ୍ତିକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଦୀପ୍ତି ହେଲା, ବା ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧାର ବି ଅଛି, ଆଲୁଅ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି କ'ଣ କରାଯିବ? ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦିଆଯିବ। ଦୁଇ ବା ଅନ୍ଧକାର ପୁଣି ଆଲୁଅ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କି ପ୍ରକାର ହେଉଛି? ତ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯୋଜନା ସଫଳ ହଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଦୀପ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଦୀପ୍ତି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି এই ଦୀପ୍ତି ସହିତ ୟାଙ୍କ ଜୀବନର, এই ପରିବାରର ପୂର୍ବ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାର ପୃଥକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। এইটা ମିଶି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ, ଆଜି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୀପ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଆଲୁଅ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ମିଶି ରହୁଛି। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଅଛି, ପୁଣି ଅଲଗା ବିଷୟ ବି ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ବି ଅଛି, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଅଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ଦୀପ୍ତି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଛି, ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ଠାରୁ ଆଲୁଅକୁ ପୃଥକ କରା
ଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଦୀପ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୀପ୍ତି ମୋ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ପୂର୍ବ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ମିଶିକି ରହିଛି। ଯଦି ରହିଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ପୃଥକ କର, ଅଲଗା କରିଦିଅ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅଲଗା ହବ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ, ଦୀପ୍ତି ଦୀପ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ। ଆଉ ଦୀପ୍ତିରେ ତୁମର ଯାହା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଜନା ଅଛି ତହି ଉପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରିବେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଯାହା ସବୁ ତିଆରି କରିବ, ସେ ସବୁରେ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିକଶିତ ହବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇବା, ଯେଉଁଥିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ଯାହା ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ এই ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଗୁହାରି କରିବା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରିତ ବାକ୍ୟ ବିନା ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ଧକାର ଓ ଆଲୋକ ପୃଥକୀକୃତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପରିବାରକୁ, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଦୀପ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ଆଉ ଆମଠାରୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ତୁମେ ପୃଥକ କର, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ, ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହବ, ତୁମରି ମହିମା ହବ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।